It's a great joy for us to introduce our New Grace Ministries to you all. It's in the year 1919, our ministry has been established, and in the year 1998, the Lord has asked us to go to the northeastern part of the India to do His ministry, and with much pain and with much agony and with much oppositions, we could able to do the ministry there in the Northeast India. There were several times that we were in the gunpoint. There were several times that we have faced several problems from the terror groups as well as the local people. We were ministering in Nagaland for 11 years, and then we came back to Assam in the year 2010. And since then, we are doing our ministry basing in Assam. Assam is a place where only 3.5% of people were Christians. It's a place where 60% of the land is covered by tea garden and the rest with the paddy fields. And there are several thousands and thousands of people untouched, where the Lord has brought us there. The Lord has kept us there to do the ministry and revive the churches. And the New Grace Ministry is doing its part with different facets of the ministries, especially the healing crusades. Wherever we go for the crusades, the Lord does mighty things, and many non-Christians attend our crusades. To say more than 70-80% of the people who comes for the meetings and surrender their life for God are non-Christians. And the Lord, by His mercy, He touches the people and bring mighty healings upon them. And secondly, we are doing the evangelical training camps, where those people who have surrendered their life for God's glory, we collect them and we train them and we send them into the fields, where many people are doing God's ministry with mighty power and mighty anointing. And moreover, we target the women's group with the women's conferences and women's camps. And apart from that, we target the youths. Youths are the backbone of our country. So we conduct youth conferences, youth camps, where the youths have been touched by the power of God and they surrender their life for God's glory. And it's all over the world. Wherever we go, the Lord catch hold of the youth, younger generation for His glory. Apart from the youth ministry, we are concentrating on the children's ministry also. We have a secular school for them, where the children from different criteria, different religion, they come and they learn in our school. The main motto of our school is hope towards excellence. The children are given an updated education irrespective of their positions. The children of the rural areas can get an updated education through our institutions. Mainly, they get the computer education from class 1 on. And apart from that, our children, they learn the Bible verse, they memorize, they sing gospel songs, they pray before and after the school, they pray during the examination, and the Lord is touching the hearts of the children, and through them, their house and the households are blessed. And apart from that, we are doing the charitable ministry. Many a times people suffer. The Assam is well known for its floods, where every year hundreds and thousands of people are suffering from these flood situations. When the river Brahmaputra overflows, it happens that so many houses have been broken off. So many people are homeless, and we as a New Grace Ministries team, we go and we help them out doing the charitable work. It's
not only for Christians, it for every people, because the Bible says Jesus went on doing good. That's a part of our ministry. And now we have started up our work, the project building work in Assam. This building will have an evangelical training college, and it will have a school building. It will have a 24 hours prayer center, and moreover, it will have the guest house of the servants of God who comes from all over. So I would like to invite you to take part in this project. If God leads you, you can be a part of this ministry, and you can do mighty things for God's glory in this Northeast India. So my dear brothers and sisters, this New Grace Ministry is a God-given ministry. This New Grace Ministry is led by the Holy Spirit, and this New Grace Ministry is all your ministries. Because of your prayer, because of your support, we are in this position now. So I would like to request you to continue to pray and continue to support as per the leading of the Lord. Amen. பரிசுத்தமும் இரக்கமும் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே, இதோ இந்த வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட உம்முடைய வார்த்தையை கொடுக்க ஆண்டவரே நீர் அளித்த இந்த தருணத்திற்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நீர் இந்த இடத்திலே வந்து எங்களோடு அமர்ந்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கிறதை நாங்கள் அறிந்து உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, we praise you and glorify you and honor you, Master, as you are in our midst, as your power, your Holy Spirit is in midst of us, O Lord. We humble ourselves, Lord. Let our hearts be opened. எங்களுடைய இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும். இந்த வார்த்தைக்கு நேராக நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. இந்த நாளிலே இந்த இடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆண்டவரே வேளையில் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உம்முடைய அக்கினி பற்றி எரியும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன் என்று சொன்னீர், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னீர் அல்லவா? ஆண்டவரே, உம்முடைய ஆசை இந்த நாளில் நிறைவேறும்படியாக இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டவரே வந்து அமர்ந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த அக்கினி பற்றி எரியும்படியாக இப்பொழுதே எங்கள் இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்துவீராக. எங்களுடைய சிந்தனைகளை சிதறடிக்கிற சகல விதமான சத்துனுடைய சூழ்ச்சிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் அதம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, we destroy every power of the evil spirit which is trying to disturb in the name of Jesus Christ. Yes, Lord, let our hearts be prepared for your word, O Lord. We commit ourselves totally into thy hands. You speak to us, Master.
Let your Spirit speak to us, O Lord. May your blessing rest upon us. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்தின் 49வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். I am come to send fire on the earth, and what will I if it be already kindled? பூமியின் மேல் அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, பல வேளைகளிலே நாம் அநேக ஆசீர்வாதமான செய்திகளை கேட்கிறோம். அநேக விதமான அன்பு, லவ், கம்பேஷன், இது போன்ற செய்திகளை நாம் கேட்கிறோம். ஆனால் மிக குறைவாக தேவனுடைய அக்கினியை பற்றி நாம் பேசுகிறோம், கேள்விப்படுகிறோம். இந்த நாளின் செய்திக்காக நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த பொழுது தேவன் என்னோடு கூட சொன்ன காரியம், என்னுடைய அக்கினியை பற்றி பேச வேண்டும். You speak about the consuming fire. I am the consuming fire. அந்த அக்கினி என் ஜனங்களுக்குள் பற்றி எரிய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். அதை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணு என்று சொன்னார். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன். வேத புஸ்தகத்திலே 506 இடங்களிலே இந்த அக்கினியை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது. We see in King James Version more than 506 times the Bible speaks about the fire. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த அக்கினி நமக்குள் எப்படி போடப்பட வேண்டுமா? பூமியிலே எந்த விதமான அக்கினியை தேவன் போட வந்தார் என்பதை குறித்து இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம். How we can be a fire in this universe. How can we be burned, or how can we kindle this fire in our personal life? இதை குறித்து தான் தேவன் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேச போகிறார். பூமியிலே எப்படிப்பட்ட அக்கினியை தேவன் போட எதிர்பார்க்கிறார்? முதலாவதாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 33வது அதிகாரத்தின் 14-15 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, the Bible says like this in Isaiah chapter 33 verse 14 and 15. The sinners in Zion are afraid. Fearfulness had surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppression, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. சீயோனிலுள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள், மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கிறது. பட்சிக்கும் அக்கினிக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார்? நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்கிறார்கள். நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான். பட்சிக்கும் அக்கினிக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார்? இந்த பட்சிக்கிற அக்கினியாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார்? நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்கிறார்கள். Who can stand in front of the consuming fire? Can we able to say, it's me who can able to stand in midst of the fire? எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி தேவன் நம்முடைய நடுவிலே ஊற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். யார் இதற்கு முன்பாக நிற்க முடியும்? யார் இந்த பட்சிக்கிற அக்கினிக்கு முன்பாக நிற்க முடியும்? வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, he that walketh righteously, speaketh uprightly, and he that despises the gain of oppression, that shaketh his hands from holding bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes for seeing evil. தமிழிலே ஒரு விசை கூட அந்த 15வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி
இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ? பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் என்ன செய்ய முடியுமா? He can stand before this consuming fire. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த வசனத்தை வைத்து நாம் யோசித்து பார்ப்போம். Am I fit to stand before this consuming fire? இந்த அக்கினியை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா? இதற்கு நான் தகுதியுள்ளவனா இருக்கிறேனா என்று இந்த காலை வேளையில் நாம் சோதித்து பார்ப்போம். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். இந்த அக்கினி இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் பற்றி எரிய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Not leaving even a single person. God wants to put His fire upon each and every one of us. Are you ready, my brother? Are you ready, my sister? It's enough that we have lived a simple Christian life. It is enough that we have had a simple, very simple Christian faith. But the Lord wants us to go forward, to be filled with His fire. போதும், நாம் வெறுமையான ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவிதம் வாழ்ந்தது போதும். A child cannot be always studying in the same class. The parents wants the child to go to the next step. In the same way, the Lord wants you to go to the next step of having this fire in your life. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, யார் இந்த அக்கினிக்கு முன்பாக நிற்க முடியும்? வேத புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்க. When you turn back to Daniel chapter 7 verse 9, the Bible says like this: His throne was like a fiery flame and his wheels are as a burning fire. அவருடைய சிங்காசனம் அக்கினி ஜுவாலையும் அதில் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாயிருந்தது. அவருடைய சிங்காசனம் அக்கினி ஜுவாலையாகவும் அவருடைய சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாயிருக்கிறது. யார் இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி? யார் இந்த தேவன்? எப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? God is a compassionable God. God is a merciful God. At the same time, the Bible says He is a consuming fire. The Lord wants to put the fire of holiness in His children. முதலாவதாக நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது அந்த பரிசுத்தத்தின் அக்கினி தேவன் நம் நடுவிலே எதிர்பார்க்கிறார். இந்த பரிசுத்தத்தின் அக்கினி நம்ம மேலே ஊற்றப்படும் பொழுது you become something different. You won't be an ordinary person. You won't be an ordinary Christian. The fire of the holiness, when it stands, when it comes into your life, you are totally been changed. You are totally been changed. காரணம், நம்முடைய தேவன் அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறார். When you turn back to Hebrew chapter 12 and verse 29, it says so. தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறார். God is a consuming fire. When you turn back to Deuteronomy chapter 4 and verse 24, the Bible says, for the Lord thy God is a consuming fire. The Lord thy God is a consuming fire. Deuteronomy chapter 4 and verse 24. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்கினி, அவர் எரிச்சலுள்ள தேவன். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறார். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, எப்படிப்பட்ட காரியங்களை இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி பட்சித்து போடுகிறதாம்? பாவம், நம்முடைய அக்கிரமங்களை இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி பட்சித்து போடுகிறது. இந்த the fire of the holy fire, when it comes into a life of a person, it consumes all the evil doings of the person. இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி ஒரு மனுஷனுக்குள் வரும் பொழுது அது பாவத்தையும் சாபத்தையும் அக்கிரமத்தையும் பட்சித்து போடுகிறதா? வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி வாசிக்கும் பொழுது, when you turn back to Genesis chapter 19 and verse 24, the Bible says that then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. அப்பொழுது கர்த்தர் சோதோமின் மேலும் கொமோராவின் மேலும் கர்த்தராலே வானத்திலிருந்து கந்தகத்தையும் அக்கினியையும் வர்ஷிக்க பண்ணி, அப்பொழுது கர்த்தர் சோதோமின் மேலும் கொமோராவின் மேலும் கர்த்தராலே வானத்திலிருந்து கந்தகத்தையும் அக்கினியையும் வர்ஷிக்க பண்ணினாராம். எதற்காக தேவன் வானத்திலிருந்து அக்கினியையும் கந்தகத்தையும் வர்ஷிக்க பண்ண வேண்டும்? காரணம், சோதோம் கொமோராவின் பாவம் வானத்தை எட்டிட்டு, தேவனுடைய காதிற்கு எட்டிட்டு.
எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்முடைய தேவன் பாவிகளை நேசிக்கிற தேவன் தான். அதே நேரத்தில் பாவத்தை வெறுக்கிற ஒரு தேவன். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ வேளைகளிலே தேவன் நம்மை மன்னித்து மறந்திருக்கிறார். ஆனாலும் இன்றைக்கும் நாம் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமே, ஆனால் தேவன் நம் நடுவிலே பட்சிக்கிற அக்கினியாய் கடந்து வருவார். நம்முடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம், நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அநேக நேரங்களிலே நம் பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் நாம் சொல்லுகிறோம், ஐயோ கடவுள் ஏன் தான் என்னை சோதிக்கிறாரோ? It is because of our sin. It is because of a wrong attitude. We are passing through trials. We are passing through sufferings. Many a times we complain the Lord. Why, Lord, you are allowing this in my life? Why should I suffer? I go to church regularly. I pray properly. Why should this come into my life? It is your secret sin. It is the sin which you commit against the Lord. The Lord is a consuming fire. அவர் பார்த்து கொண்டு அப்படியே இருக்கிற ஒரு தேவன் அல்ல. சோதோம் குமாராவின் பாவம் பெருகின பொழுதோ வானத்திலிருந்து அக்கினி அவர் போட்டார். அவர் சுட்டெரிக்கப்பட்டது. அந்த சோதோம் குமாரா பட்டணம் அழிக்கப்பட்டது. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, அந்த அக்கினி இந்த காலவேளை உன்மேலே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். உன்னை சுத்திகரிக்கிற அந்த அக்கினி உன்மேலே கடந்து வர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். என் ஜனத்தின் மீது அந்த அக்கினியை நான் போட விரும்புகிறேன். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். It is not tomorrow. It is right now. Right now. I want it to be kindled in your life. அந்த அக்கினி இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டுமா? உனக்குள் அந்த அக்கினி பற்றி எரியுமானால் இந்த பாவத்தை அது பட்சித்து போடும். எத்தனையோ வேளைகளில் நாம் சொல்லுகிறோம், ஐயா நான் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. வாலிபர்கள் சொல்லுவாங்க, ஐயா நான் இந்த பாவத்திலிருந்து நான் மாறிவிட வேண்டும் என்று நான் முயற்சி செய்கிறேன், பிரயாசப்படுகிறேன், but I couldn't leave my smoking, I couldn't leave my drinking, I couldn't leave my wrong affairs. Why? With your effort it is not possible, my brother. With your effort it is not possible, my sister. You need something else. You need this fire. இந்த அக்கினி உனக்கு தேவை. இந்த அக்கினி இந்த கால வேளையிலே உன்மேல் ஊற்றப்படுமானால், இந்த வானத்திலிருந்து அந்த அக்கினி உன்மேல் இறங்கி வருமானால் உன் பாவத்தை அது பட்சித்து போடும். தேவன் பரிசுத்த அக்கினியாயிருக்கிறார். God is a God of holiness. நான் பரிசுத்தராய் இருந்தது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று சொன்னார். In order to make you holy, God sends his fire. சோதோம் குமாரா பட்டணம் அழிக்கப்பட்டது. பட்சிக்கிற அக்கினி, பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன். இரண்டாவதாக தேவன் ஏன் பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தார்? அவர் எவ்விதமான அக்கினி நம் வாழ்க்கையிலே போட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்? வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி, when you turn back to Deuteronomy chapter 9 and verse 3, the Bible says like this. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக கடந்து போகிறவர் என்பதை இன்று அறிய கடவாய். அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியைப் போல அவர்களை அழிப்பார், அவர்களை உனக்கு முன்பாக விழப்பண்ணுவார். இவ்விதமாய் கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடியே நீ அவர்களை சீக்கிரமாய் துரத்தி அவர்களை அழிப்பாய். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக கடவர் என்பதை இன்று அறிய கடவாய். அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியை போல அவர்களை அழிப்பார், அவர்களை உனக்கு முன்பாக விழ பண்ணுவார். When you turn back to Exodus 13 and verse 21, it says like this, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of a fire to give them light to go by day and night. அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேக ஸ்தம்பத்திலும், இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். இந்த பட்சிக்கிற அக்கினியான தேவன் நம்மை வழி நடத்துகிற ஒரு தேவனாயிருக்கிறார். The God, the consuming fire, the fire is something unique which wants to lead you in front. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, the fire which leads you in front.
இந்த அக்கினி நமக்கு முன்பாக சென்று நம்மை வழி நடத்துகிற ஒரு அக்கினியாயிருக்கிறது. முதலாவது நாம் பார்த்தோம், அவர் பட்சிக்கிற அக்கினியாயிருக்கிறார். நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை பட்சித்து நம்மை விலக்கி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிற ஒரு தேவனாயிருக்கிறார், அக்கினியா இருக்கிறது நாம் பார்த்தோம். இதே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம் பரிசுத்தத்தின் அக்கினியை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இரண்டாவதாக இந்த பரிசுத்த அக்கினி நம்மை வழி நடத்துகிறதா இருக்கிறது, நமக்கு முன்பாய் சென்று வழி நடத்துகிறதா இருக்கிறது. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பகலிலே மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பத்தினாலும் அவர் வழி நடத்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. This fire can lead you. என கண்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த அக்கினி நமக்குள் இருக்குமானால் நம் விழுந்து போகாதபடிக்கு நம்மை வழி நடத்துகிறதாய் காணப்படும். ஹல்லேலூயா. என கண்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, we need to receive this fire so that we will be led by this fire. Many a times we fail, many a times we fell, many a times we go far away from the Lord. Why? Because we don't have this fire to lead us. We don't have someone to counsel us and to lead us. How the leader is, we also will be like that. நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில யார் நம்மை வழி நடத்தி செல்கிறார்களோ அதே போன்றுதான் நாமும் காணப்படுகிறோம். ஆனால் இங்கு ஒரு தேவன் சொல்லுகிறார், நான் அக்கினியாயிருக்கிறேன், நான் பட்சிக்கிற அக்கினியாயிருக்கிறேன், நான் உங்கள் நடுவிலே கடந்து வர நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். I want to go before you. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்தின ஒரு அக்கினி இன்றைக்கு உன்னையும் வழி நடத்தும். எத்தனையோ பாடுகள் இருக்கலாம், எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், எத்தனையோ போராட்டங்கள் இருக்கலாம். ஐயோ, இந்த காரியத்தில் நான் எப்படி சாதிக்க முடியும், ஐயோ இந்த காரியத்தில் நான் எப்படி ஜெயம் எடுக்க முடியும் என்று சொல்லி சோர்ந்து போய் இருக்கலாம். How am I going to live in this world? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படித்தான் யோசித்திருப்பாங்க. மோசேயோடு கூட எகிப்தை விட்டு புறப்படும் பொழுது they would have murmured, they would have asked, how we are going to live again? எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, வழி நடத்துகிற ஒரு அக்கினி நமக்கு முன்பாய் கடந்து செல்லுமா? How good it is when this fire go in front of us. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த காலை வேளையிலே இந்த அக்கினி உன்னை வழி நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. How many of you will say, I need this fire, I need this fire in my life so that it can lead me, it can guide me. நாம் விழுந்து போவதற்கு காரணம் இந்த அக்கினி நமக்குள் பற்றி எரியாதபடியினாலே. பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். போதுமையா வாலிப சகோதரனே, வாலிப சகோதரி, என் அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, போதும். வெறுமையான ஜீவிதம் போதும். இந்த உலகத்தில் நீ வாழ்வாயானால் அக்கினியாய் மாற வேண்டும். You must become a fire. Your fire must be able to kindle others. உனக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி மற்றவர்களை பற்றி எரிக்கும்படியாய் அது மாற வேண்டும். இந்த அக்கினி நம்மை வழி நடத்துகிற அக்கினியாயிருக்கிறது. மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த அக்கினி எப்படிப்பட்ட அக்கினியாயிருக்கிறது? யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரத்தின் 9 முதல் 14 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது. 14வது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது இஸ்ரவேலரின் சேனைக்கு முன்பாக நடந்த தேவ தூதரானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்பாக நடந்தார். அவர்களுக்கு முன் இருந்த மேகஸ்தம்பமும் விலகி அவர்களுக்கு பின்பாக நின்றது. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. இந்த முன்பாய் நடந்து சென்ற அந்த அக்கினி, அந்த முன்பாய் நடந்து சென்ற அந்த மேகஸ்தம்பம் இப்பொழுது இஸ்ரவேலருக்கு பின்பாக கடந்து வருகிறது. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்முடைய தேவன் அவர் அக்கினியாய் இருக்கிற ஒரு தேவன். நமக்கு முன்பாக மாத்திரம் கடந்து செல்கிறவர் அல்ல, நமக்கு பின்பாக என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேக வேளையில் நாம் சொல்லுகிறோம், எனக்கு பின்னால் அவன் என்னமோ செஞ்சிட்டான், எனக்கு பின்னால் அவன் என்னமோ செய்வன செஞ்சிட்டான். Many people used to speak like that. But when you have this fire in you,
The fire, the God Almighty, the consuming fire, He not only leads you, but He is a protecting fire. அவர் நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு அக்கினி. அந்த அக்கினி நமக்குள் பற்றி எரியும் பொழுது அவர் நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக சென்று கொண்டிருந்த அந்த அக்கினி அவர்களுக்கு பின்பாய் கடந்து வருவதற்கு காரணம் என்ன? பார்வோனின் சேனை அவளுக்கு பின்தொடர்ந்தபடியினாலே, பார்வோனின் ரதங்கள் அவளுக்கு பின்தொடர்ந்தபடியினாலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவள் அந்த சேனையை, பார்வோனின் சேனையை பார்த்த உடனே முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள். மோசேயை பார்த்து கூப்பாடிட்டார்கள். என்ன சொன்னார்கள்? எகிப்தில் எங்களுக்கு பிரேத குழி இல்லையா என்று சொல்லி எங்களை இந்த வனாந்தரத்தை கொண்டு வந்தாய். அங்கே நாங்கள் இருந்திருப்போமே, ஆனால் நலமாயிருக்குமே. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நாம் இப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை எவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருந்தது, நான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுகிறேன்? We murmur against the Lord when problem comes, when trial comes. We murmur against the Lord and we say, my previous life was so enjoyable. When I was not knowing the Lord, I was very happy. I was not facing any of the problems. But now, when I have accepted Jesus as my Savior, I am facing trials after trials. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படித்தான் முறுமுறுத்தாங்க. The God wants to take Israel, the people of Israel, to a better place. But they didn't remember that. They didn't understand that. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சோதனைகளை அனுபவிப்பதற்கு காரணம் ஒன்று உண்டு. உங்களை இதனிலும் மேலான ஒரு ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக. To make you holy, to make you purify and to take you to the next step. God allows trials and temptations. The gold is made pure by putting into a fiery furnace, without which it cannot glitter, it cannot shine. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் பிரச்சனையை அனுபவிப்பதற்கு காரணம் ஒன்று உண்டு. நாம் இன்னும் மேலான ஒரு ஸ்தானத்திற்கு கடந்து செல்லும்படியாக. Whenever you face problem, you remember God is having a better plan for you. God is going to have a better option for you. It is not just you are facing this problem. God is not interested to put problem just for a name's sake. No. The Lord has predestinated a right place for this Israel people. But they didn't understand that. When problem came, when they saw the chariot and they saw the army of Pharaoh, they started murmuring against Moses and murmuring against God. இஸ்ரவேலிலே எங்களுக்கு பிரேத குழி இல்லையா என்று சொல்லி இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறாய். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, இன்னும் முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறோமா? ஒன்றை மறந்து போகாதே, உனக்கு பின்பாக தேவன் மேகஸ்தம்பமாய் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார். அவரை தாண்டி உன்னை ஒன்றும் வந்து அணுகுவதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆகவே தான் சொன்னார், உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் கருவிழியை தொடுகிறான் என்று சொல்லி. Nothing can touch you before touching the eyeball, the iris of the eyeball of the Lord. அவரை தொடாம ஒன்று உங்களை தொடுவது இல்லை. இந்த அக்கினி பாதுகாக்கிற ஒரு அக்கினி. இந்த அக்கினியை தேவன் நம் நடுவிலே போட விரும்புகிறார். பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆபத்து நிறைந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கும் நாம் வெளியே சுதந்திரமாக தெரிய முடியாத ஒரு நிலைமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். உனக்கு தேவை இந்த பாதுகாப்பின் அக்கினி. உனக்கு தேவை இந்த பாதுகாப்பின் அக்கினி. வெளியே கடந்து செல்வோமானால், ஸ்திரீகள் வெளியே கடந்து சென்றா கழுத்தில் இருக்கிறது காணாது, கையில் இருக்கிறது காணாது. In Malaysia it is becoming more. They don't see whether it's an old lady or a young girl. No problem for them. You have no safety. Who can give you this protection? The heavenly God can give you this. Fire can give you this protection. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, தேவன் இந்த பாதுகாவலை உனக்கு தர முடியும். எத்தனையோ முறை ஊழியத்தின் பாதையிலே கடந்து சென்ற பொழுது துப்பாக்கி முனையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் அந்த தேவன் பாதுகாவலின் அக்கினியாய் இருந்தபடியினாலே God has saved us from many incidents in the Northeast India.
எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, உனக்குள் அந்த அக்கினி தேவன் ஊற்ற விரும்புகிறார். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். He wanted to kindle that fire right now, not tomorrow. When this fire comes into you, this fire will be with you as a protecting fire. இந்த அக்கினியை தாண்டி ஒன்றும் உன்னை சேதப்படுத்த முடியாது. யோபுவை சுற்றிலும் இந்த அக்கினி பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது. God has made a wall of fire around Job, a protecting fire. The devil could not touch him. In the same way, the Lord wants to put a wall of fire around you. நீ உன்னை ஒப்புக் கொடுப்பாய், ஆண்டவரே எனக்கு இந்த அக்கினி வேண்டும் என்று நீ சொல்லுவாயா? எனக்குள் இந்த பரிசுத்தத்தின் அக்கினி வேண்டும், எனக்குள் வழி நடத்துகிற இந்த அக்கினி வேண்டும், எனக்குள் இந்த பாதுகாவலின் அக்கினி வேண்டும் என்று சொல்லுவாயானால் இந்த நாளிலே தேவன் அதை உனக்குள் கொடுக்க முடியும். Today, right now, God can give it to you. நான்காவதாக, I'm going very fast. I'm not going to explain in very detail because we are going to pray for this fire. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகள், நான்காவதாக வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி, when you turn back to Jeremiah chapter 5 and verse 14, the Bible says like this: Thus saith the Lord of God of hosts, because he spake this word, behold, I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour thee. I will make my words in thy mouth fire. தமிழிலே வாசிப்போம். ஆகையால் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த வார்த்தை சொன்னபடியினால் இதோ நான் உன் வாயிலிட்ட என் வார்த்தைகளை அக்கினியும் இந்த ஜனத்தை விறகும் ஆக்குவேன், அது இவர்களை பட்சிக்கும். நான் உன் வாயில் இருக்கிற வார்த்தையை அக்கினியாய் மாற்ற விரும்புகிறான். The Lord wants to put your word as a fire. இன்னைக்கு நாம் ஊழியம் செய்கிறோம், நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாய் இருக்கிறது? நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை, கிறிஸ்தவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் அக்கினியாய் கடந்து வர வேண்டும். இந்த வார்த்தையிலே அக்கினி கடந்து வரும் பொழுது சத்துரு உங்களுக்கு முன்னால நிற்க மாட்டான். He will tremble before you. God wants you to be the fire. God wants you to put fire of word into your mouth. ஏதோ வர்றோம், செய்தி கொடுக்கிறோம், போறோம்னு அல்ல. ஏதோ வர்றோம், 4 பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுகிறோம், போறோம் அல்ல. உன்னுடைய வார்த்தையிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் அக்கினியாய் கடந்து வர வேண்டும். நீ சாட்சி சொன்னாலும் சரி, நீ பாடல்கள் பாடினாலும் சரி, ஒரு வேத வசனம் வாசித்தாலும் சரி, அந்த வார்த்தை அக்கினியாய் கடந்து வரட்டும். It is not only for the servants of God. God wants to put the word, the fire into your mouth. உன்னுடைய நாவிலே அக்கினி தழலை வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். அந்த அக்கினி தழல் உன் மீது வைக்கப்படும் பொழுது உன்னிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை ஒன்றும் அது அசுத்தம் நிறைந்ததாய் வருவது இல்லை. உன்னிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை ஒவ்வொன்றிலும் வல்லமையோடு கடந்து வரும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, உனக்குள் இருக்கிற அந்த வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படியாய் தேவன் உன் நாவிலே அக்கினியை போட விரும்புகிறார். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் சொன்ன தேவன் உன் வார்த்தையிலே அக்கினியை போட வந்தார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வார்த்தையிலே அக்கினியை போட வந்தார். நீ ஒரு இடத்துல போய் நீ சாட்சி சொல்லுவாயானால் கூட அந்த வார்த்தை அக்கினியாய் புறப்பட்டு சொல்லும். அந்த மகனை அது சந்திக்கும், அல்ல அந்த மகளை அது தொடும். இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்குள் இந்த அக்கினி இருக்கிறது? எத்தனை பேருடைய வார்த்தை அக்கினியாய் இருக்கிறது? இன்னைக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டியும் பொறாமையும் எரிச்சலும் தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவருக்கு ஒரு வைராக்கியத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவரை ஒருவர் நேசியாத தன்மையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏளனமாய் பேசுகிற பேச்சோடு கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் தேவன் நம்மளை எதிர்பார்க்கிறது அது அல்ல. உன் நாவிலே அக்கினி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் அக்கினியாய் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். எரேமியா 5ஆம் அதிகாரத்தின் 7 முதல் 13 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது: உன் பிள்ளைகள் என்னை விட்டு தெய்வம் அல்லாதவைகளின் பேரில் ஆணையிடுகிறார்கள். நான் திருப்தியாக்கின அவர்கள் விபச்சாரம் பண்ணி வேசியின் வீட்டில் கூட்டம் கூடுகிறார்கள். அவள் கொழுத்த குதிரை
காலமே எழுந்து அவனவன் தன் அயலானுடைய பெண் ஜாதி பின்னாலே கலைக்கிறான். நான் இவர்களை விசாரியாதிருப்பேனோ? இப்படிப்பட்ட ஜாதிக்கு என் ஆத்மா நீதியை சரி கட்டாதிருக்குமோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் யார் உன்னுடைய வாயின் வார்த்தையினாலே தேவன் மற்றவர்களை பட்சிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே தான் பார்க்கிறோம், I will make my word in thy mouth fire and the people as wood. ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை தேவன் ஒரு விறகை போல பயன்படுத்துகிறாராம். உன்னிலிருந்து புறப்படுகிற அக்கினி அந்த விறகை பற்றி எரித்து போடும். நாம் எப்படிப்பட்டுள்ளா இருக்கிறோம்? ஏதோ ஆலயத்திற்கு வருகிறோம், கறந்து போகிறோம் அல்ல. உன்னிலே இந்த அக்கினியை எதிர்பார்க்கிறார். உனக்கு எதிராய் நிற்கிறவர்களை ஆண்டவர் சொல்கிறார், அவளை விறகாய் நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி. உன்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற அந்த அக்கினியின் வார்த்தை அதை பற்றி எரித்து போடும். How many of you would like to have this fire this morning? The Lord wants you to fill you with this fire. It's not the fire which is meant only for the Pentecostal people. Many used to say, oh, this fire is not for us. No, my dear beloved brothers and sisters, it's for each and every one of you. It's for each and every one of you. God can touch your tongue with his fire. God can put the fire of word in your mouth. கர்த்தர் உன் நாவிலே அந்த அக்கினியை போட விரும்புகிறார். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன தேவன். எரேமியா 23:29 வாசிக்கும் பொழுது, என் வார்த்தை அக்கினியை போலவும் கன்மலையை நொறுக்கும் சம்மட்டியை போலவும் இருக்கிறது அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என் வார்த்தை அக்கினியை போலவும். Is not my word like a fire? எவ்வளவு அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்க. அந்த அக்கினியை போல அந்த வார்த்தை நமக்கு வைக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். கன்மலையை நொறுக்கும் சம்மட்டியை போல இருக்கிறதாமாம். And like a hammer that breaketh the rock into pieces. உன்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை அது குடும்பங்களை உடைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது, அது கன்மலையை உடைக்கிறதா இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை குடும்பங்களை சின்னாபின்னமாக்குகிறது. குடும்ப ஐக்கியத்தை, கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே பிளவுகளை உண்டு பண்ணுகிற வார்த்தைகளாய் இருக்கிறது. பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலே பிளவு, ஊழியருக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இடையிலே பிளவு உண்டு பண்ணுகிற இந்த வார்த்தைகள் சத்துரு நம்முடைய வாயிலே வைத்திருக்கிறான். பிசாசு நம்முடைய வாயிலே போட்டிருக்கிற வார்த்தை அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள். ஆனால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை போட விரும்புகிறாராம்? அது கன்மலையை நொறுக்கும் சம்மட்டியை போல இருக்கிறதாம். கன்மலை நொறுக்க வேண்டாம், அந்த சத்துருவை அடித்து நொறுக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. கிறிஸ்தவர்களை அல்ல, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை அல்ல, ஊழியக்காரனை அல்ல, குடும்பங்களை அல்ல, அது சத்துருவுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த அக்கினியை உனக்குள் ஊற்ற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதற்காகத்தான் உன் நாவிலே அக்கினியை வைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒன்று உண்டு. ஆண்டவரே, நான் இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு இந்த ஜனங்களோடு பேசக்கூடிய ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே. உடைய வார்த்தை என் நாவிலே வையும், யாரிடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று எனக்கு கற்றுத்தாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நான் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒன்று உண்டு. காரணம், we don't know how to speak to the people, but when this fire comes into your tongue, the words which comes from your mouth will be coming out with a fire. உனக்கு எதிராய் வந்து நிற்கிற எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் வாயிலிருந்து வார்த்தையை புறப்பட பண்ணுவா. சிலர் வருவாங்க, மிகுந்த வைர கோபத்தோடு வருவாங்க, மிகுந்த பிரச்சனை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று வருவாங்க. when they sit in front of me and when they start talking, they talk for few minutes. While going, they used to tell one word, brother, we came with lot of problem, we came with a lot of things to share with you, but we forgot what we want to talk. நான் ரொம்ப கோபத்தோட வந்தையா, ஆனா இங்க வந்தோடனே எல்லாம் மறந்து போச்சு.
Who can do it? The fire in your tongue. உன் வாயிலிருந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை, கோபத்தோடு வர்றவங்கள்ட்ட, ஐயா எப்படியா இருக்கிறீங்க, are you fine? With a loving word which comes with a fire from your mouth, ஒரே நிமிஷத்தில் ஃபியூஸ் ஆயிரும். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஜனங்கள் இடத்துல இந்த அக்கினியோடு போய் பேசி பாருங்க. They will get fused within a second. That's all. They cannot speak more than that. அதற்காகத்தான் இந்த அக்கினி உன் வாயிலை ஊற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, தாவீது சொல்லுகிறான் சங்கீதம் 39:3, when you turn back to Psalms 39 and verse 3, my heart was hot within me while I was musing, the fire burned, then spake I with my tongue. வாசிப்போம். என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல் கொண்டது, நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது, அப்பொழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் செய்தேன். என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல் கொண்டது, நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது, அப்பொழுது என் நாவினாலே விண்ணப்பம் செய்தேன். இன்னைக்கு நம்ம அநேகருக்கு நாம் தியானிக்கையில் என்ன மூழுது? தூக்கம்தான் மூழுது. Many of us when we meditate, we sleep. Many of us when we go to pray, we sleep. Why? We don't have the fire. அவன் தியானிக்கையில் என்ன மூண்டுதான்? அக்கினி மூண்டது. Hallelujah. How many of us are getting that fire when you meditate the word of God? How many of us are receiving that anointing when you pray to the Lord Almighty? My dear beloved brothers and sisters, God wants you to be fire. God wants you to be fire, so that when you meditate, the fire will come out of you. தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது எவ்வளோ அருமையான ஒரு வார்த்தை. இன்றைக்கு நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உன்னை மாற்றும்படியாக தேவன் அந்த அக்கினியை உனக்குள் போட விரும்புகிறான். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 66:12 வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது, Thou hast cast men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou brought us out into a wealthy place. மனுஷரே எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். மனுஷரை என் தலையின் மீது ஏறி போக பண்ணினீர், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்துல எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். மனுஷரை எங்கள் தலையின் மீது ஏறி கடந்து போக பண்ணினீர். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, it talks about the trials which we are to pass through. But in midst of your trials, in midst of your problem, in midst of your suffering, what the Lord can do it for you. The Bible says, we went through the fire and through water, but thou hast brought us into a wealthy place. தீயும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்துல எங்களை கொண்டு போய் விட்டீர். அப்ப நம் தீயையும் தண்ணீரையும் கடக்கிறது எதற்காக சொல்லுங்க? கர்த்தர் உங்களை தீயையும் தண்ணீரிலையும் கடந்து வர சொல்வதற்கு எதற்காக? Take you to a higher place or to a better place or to a wealthy place. அதனால தீயையும் தண்ணீரையும் கடக்க நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம். This fire will be with you. Isaiah 43:2 says like this, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி சுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. நீ அக்கினியிலே நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன்மேல் பற்றுவது இல்லை. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, God wants to put the fire of power into God's children. The fifth thing which you are going to meditate is about the power in the fire. அக்கினியின் வல்லமையை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் இப்பொழுது. When you turn back to Exodus chapter 9 and verse 23, the Bible says, and Moses stretched forth his rod towards heaven, and the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt.
அப்படியே மோசே தன் கோலை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் கல் மழையையும் அனுப்பினார். அக்கினி தரையின் மேல் வேகமாய் ஓடிற்று. எகிப்து தேசத்தின் மேல் கர்த்தர் கல் மழையை பெய்ய பண்ணினார். யார் இந்த மோசே? ஒரு திக்குவாயன். ஆண்டவரிடத்தில் ஐயோ பல வேளைகளில் பல எக்ஸ்கியூஸ் சொன்ன ஒரு மோசே தேவன் இப்பொழுது எப்படி பயன்படுத்துகிறாராம்? அக்கினியாய் பயன்படுத்துகிறான். அவன் ஜெபிக்கும் பொழுது, வானத்தை ஏறெடுக்கும் பொழுது அக்கினி இறங்கி வருகிறது. என கண்மார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நாம் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கலாம், அல்லது கர்த்தருக்கென்று நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கலாம், ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசியாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம்? Are you a man of fire or a woman of fire? நாம் ஊழியம் செய்வோமானால், நம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் இருப்போமானால், நமக்குள் இந்த அக்கினியின் வல்லமை தென்பட வேண்டும். நீ ஜெபிக்கிற ஜெபம் அக்கினியாய் இருக்க வேண்டும். உன்னை ஜெபிக்கிற ஜெபம் வல்லமை உள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். நீ ஜெபிக்கும் பொழுது பிசாசு அலறி கொண்டு ஓட வேண்டும். உன்னை கொண்டு அதை ஆண்டவர் செய்ய முடியும். காரணம், பூமியில் அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்று சொன்ன தேவன், அது ஒவ்வொருவர் மீதும் பற்றி எறிய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் ஆசைப்படுகிறார். மோசேயை கொண்டு அக்கினியை பூமியிலே ஊற்றின தேவன், அந்த எகிப்து தேசத்தை சுற்றிலும் அக்கினியை கொண்டு வந்த தேவன், உன்னை கொண்டு அதை கொண்டு வர முடியும். சத்துருவை அழிக்கிற அக்கினியை உன்னை கொண்டு புறப்பட செய்ய முடியும். வல்லமை நிறைந்த அக்கினி. ஆண்டவர் உனக்குள்ள அந்த அக்கினியை, அந்த வல்லமையின் அக்கினியை ஊற்ற விரும்புகிறார். வெறுமையான வாழ்க்கை போதும். சொல், ஆண்டவரே, நான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தால் வல்லமையோடு வாழட்டும் ஆண்டவரே, இந்த அக்கினியோடு நான் வாழட்டும் ஆண்டவரே, நான் இந்த உலகத்திலே செய்கிற ஊழியம் அக்கினியாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. உன் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்க வல்லமையுள்ள ஒரு தேவன். உன் ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் அக்கினி ஸ்தம்பத்தையும் மேக ஸ்தம்பத்தையும் கொண்டு வர விரும்புகிற ஒரு தேவன். உன் ஜெபத்தை கேட்டு பட்சிக்கிற அக்கினியாய் வியாதிகளை சுட்டரிக்க வல்லமையுள்ள ஒரு தேவன் அவர். ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்ல முடியும். 2001ஆம் ஆண்டு அசாம் பட்டணத்திலே ஒரு ஊழியத்திற்காய் கடந்து சென்றிருந்தேன். ஒரு பகல் ஆராதனை. காலை 10 மணி முதல் 3 மணி வரைக்கும் அவர்கள், அந்த ஜனங்கள் அந்த வெயிலிலே காத்து கொண்டிருந்தார். என்னுடைய செய்தியின் வேளை 3 மணி. காலையிலிருந்தே ஜனங்கள் காவல் காத்து கொண்டிருக்காங்க. வேற சர்வீஸ் இருந்துச்சு, அது பின்பாக they are waiting for the next service. It's a very very hot day that was. ஜனங்கள் சிலர் கொடை வச்சிருக்கிறாங்க, சிலர் they were suffering. When I got down from the car, I couldn't able to withstand that heat. I told my translator, why it's too hot today? He said, brother, do you know one thing? These people are waiting here from morning 10 o'clock till now. You are just coming and you are saying it's too hot. So how it would have been for them. மேடையில் கடந்து சென்றோம். எனக்குள் ஒரு சிந்தனை உண்டாயிற்று. எனக்குள் ஆவியான ஒரு காரியத்தை ஏவினா, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மேக ஸ்தம்பத்தினாலே வழி நடத்தின தேவன் ஏன் இன்றைக்கு அதை செய்யக்கூடாது? ஏன் நம்முடைய ஆராதிக்கிற தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிற தேவன், why not he can do it for these people? என்னுடைய டிரான்ஸ்லேட்டருடைய கரத்தை பிடித்தேன். சொன்னேன், brother, now we are going to pray that God will bring clouds into this ground. ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். We prayed for a few minutes and we said, Lord, in the name of Jesus, we claim this victory and we are going to see the clouds coming and hiding this place. பாருங்க, to be very very grateful to the Lord. நாங்க ஜெபித்து முடித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மேகம் அப்படியே கடந்து வருது. It was passing. அப்படியே கடந்து வந்தது. ஒரு பெரிய கிரவுண்ட், பெரிய மைதானம். It was just resting upon the ground. மற்ற சுற்றி எல்லா ஏரியாலும் வெயில் அடிக்குது. Only in the ground. That was the meeting which brought hundreds and hundreds of miracles. அநேக முடமானவங்க நடந்தாங்க. அநேக அற்புதங்களை அந்த ஊழியத்தில் ஆண்டவர் செய்தான். காரணம் என்ன? அந்த அக்கினி பற்றி எரிந்தபடியினால.
உனக்குள் அந்த அக்கினி பற்றி எரியுமானால், உன்னுடைய வார்த்தையிலே அக்கினி இருக்குமானால், உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை பொழிய முடியும். உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு பிசாசை அலறடித்துக் கொண்டு ஓட செய்ய முடியும். உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டு தீராத வியாதிகளை குணமாக்க முடியும். அக்கினி உனக்குள் பற்றி எரிய வேண்டும். எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, மோசேயின் மீது அந்த அக்கினி இருந்தது. இங்கே பார்க்கும் பொழுது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 104 அதிகாரத்தின் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, who maketh his angels spirits and his ministers a flaming fire. தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார். தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலையாகவும் செய்கிறாராம். How does the Lord wants his servants to be? To be a fire. அக்கினி ஜுவாலையாய் உன்னை மாற்றாண்டவர் விரும்புகிறார். வெறுமையாய் ஊழியம் செய்தது போதும், வெளிமையாய் சுவிசேஷம் பிரசங்கித்தது போதும், வெறுமையான ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் வந்து அமர்ந்திருந்தது போதும். அக்கினி ஜுவாலையாய் உன்னை மாற்றாண்டவர் விரும்புகிறார். ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம்? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம்? A flaming fire. It's not a smoke. God doesn't want his children to be a smoke. You must be a flaming fire which can burn off the evil thing. உனக்குள் அந்த அக்கினி ஆண்டவர் வைக்க விரும்புகிறார். You need that anointing, my brother. How you can become a flaming fire? You need the anointing of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. When it comes into you, you become a supernatural man. When you turn back to Acts 2 verse 1 to 4, we see that when the people, when they were there in one accord, with oneness in spirit, the fire came down upon them. The fire of the Holy Spirit was laid upon them. அக்கினி அவள் மேல் ஊற்றப்பட்டது. பரிசுத்த ஆவியின் அவள் மேல் ஊற்றப்பட்டது. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் வருவார்? வெறுமையாய் பாவத்தோடு கூட ஆண்டவரே எனக்கு இந்த ஆவியானவர் வேண்டும் வேண்டும் என்று சொன்னால் வருவது இல்லை. முதலாவதாக அந்த பரிசுத்த அக்கினி உனக்குள் ஊற்றப்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக வழிநடத்துகிற அக்கினி உன்னை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். மூன்றாவதாக உனக்குள் அந்த பாதுகாவலின் அக்கினி கடந்து வர வேண்டும். நான்காவதாக உன்னுடைய வார்த்தையிலே அந்த அக்கினி கடந்து வர வேண்டும். ஐந்தாவதாக உன்னுடைய வார்த்தையில் அந்த வல்லமையை தேவன் வைக்கும் பொழுது அந்த வல்லமையோடு கூட சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமும் கடந்து வருகிறது. உன்னை நீ பரிசுத்தப்படுத்தும் பொழுது, உன்னை ஆண்டவருக்கென்று ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது, உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ பரிசுத்தமாய் மாற்றும் பொழுது, உன்னுடைய ஜெப ஜீவிதம் மாறும் பொழுது, இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தேவன் தானாகவே உன் மேல் அனுப்புகிறார். வெறுமையாக ஆண்டவரே எனக்கு வேணும் 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 வேணும்னு சொல்லிட்டு நீ வெளியே போய் எல்லா பாவத்தையும் செய்தா, it is not going to be a real spirit which comes into you. You will be anointed with a deceiving spirit. It's many people say that, oh, அந்நிய பாஷை வந்தா நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுட்டேன். Many people speak like that. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகள், ஒரு சபை முழுதும் ஒரே அந்நிய பாஷையை பேசும். That is not the way that the Lord sent the Holy Spirit on that Pentecostal day. Everyone was speaking in the different languages. It's not the same language which the pastor speak, the whole congregation speaks. No. It's an imitating spirit. It's a deceiving spirit. My dear beloved brothers and sisters, be careful on it. ஆண்டவர் உனக்குள் அபிஷேகத்தை வைக்க விரும்புகிறார். அந்த அபிஷேகம் பல விதங்களிலே உனக்குள் வரும். அது sometimes you may feel a chillness in your body. Sometimes you will see a fire coming upon your body. Sometimes you will see vision. That time the holy anointing will come and rest upon you. Sometimes when the Holy Spirit comes, the people cannot withstand. They roll in the ground. The Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit are of different kinds. And it is one of the kind that the Spirit comes through the tongues. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, உனக்குள் அந்த அக்கினி ஆண்டவர் ஊற்ற விரும்புகிறார். உனக்குள் அந்த அக்கினியை தேவன் ஊற்ற விரும்புகிறார். வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி தானியேலின் புஸ்தகம் 3வது அதிகாரத்தின் 27வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் ராஜாவின் மந்திரிகளும் கூடி வந்து அந்த புருஷருடைய சரீரங்களின் மேல்
அக்கினி பலம் செய்யாமலும் அவர்களுடைய தலைமயிர் கருகாமலும் அவர்களுடைய சால்வைகள் சேதப்படாமலும் அக்கினியின் மலம் அவர்களிடத்தில் வீசாமலும் இருந்ததை கண்டார்கள். அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் வசனித்து, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் தங்களுடைய தேவனைத் தவிர வேறொரு தேவனையும் சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார். Amen. The Bible says in English though, and the princes, governors and the captains and the king's counselors being gathered together saw this man upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their hand signed, neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. அந்த புருஷருடைய சரீரங்கள் மேலே அக்கினி பலன் செய்யாமலும் என்று தமிழ்ல சொல்லுகிறது. அந்த புருஷருடைய சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேக் நேகோ உடைய சரீரத்திலே அந்த அக்கினி பலன் செய்யாமலும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, ராஜா கோபம் அடைந்த பொழுது அவன் என்ன சொன்னாராம்? அந்த அக்கினி சூளையை எத்தனை மடங்கு அதிகரித்தானாம்? 7 times the fire has been kindled off. இந்த ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ கொண்டு அந்த அக்கினியில போடுறாங்க. What was the reason you feel that it didn't touch him? What is the reason that you think that fire could not able to burn his hair or burn his garments or even to bring a spell upon him? ஏன் அந்த ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவுடைய சரீரத்தை அக்கினி தொட முடியாமல் இருந்தது? என்ன ரீசன்? யாராவது ஒருவர் சொல்லுங்களேன், ஏன் அதை செய்ய முடியாமல் இருந்தது? நம்ம சொல்லலாம் தேவதூதன் கூட இருந்தாங்க அதனால தொட முடியல. பட் God taught me one thing. வேத புஸ்தகத்தை திருப்பி வாசிங்க. The book of Exodus chapter 3 and verse 4. God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. And verse 2 says, And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Why this Shadrach, Meshach, Abednego was not consumed? தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார் ஒன்று. நான் மற்றபடியாக சொல்லும் பொழுது, God has filled him with his fire. தேவன் அந்த வல்லமையின் அக்கினியினால இந்த ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோவை நிரப்பி இருந்தபடியினால ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோவின் மேலிருந்த அக்கினி என்னுடைய அந்த சூடு தன்மையை விட அந்த 7 மடங்கு தன்மை ஒன்றும் இல்லை. When you take an ice cream, when you keep it outside, it gets melted. But when you keep it in the freezer, it is just like that, because the temperature are equal or more than that. And the temperature equal aranda, it is not going to harm anything. Right? But when the temperature is below, it burns off, or it consumes, or the ice melts. But when the temperature is above the temperature of the ice cream, this become a solid ice. And in the refrigerator and the ice cream and the freezer உடைய கூலிங் எஃபெக்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வச்சிருக்கிற ஐஸ்கிரீம் இன்னும் ஐஸ் கட்டி ஆயிரும். I could able to sense that you are not coming to my point. இந்த ஐஸை நீங்கள் வெளியே வச்சிங்கன்னா it will melt, because the temperature, the hotness is more than that of ice, it melts off. But when it comes to a 0 degree centigrade, the ice doesn't melt. It is just like what you have kept. But it is, if the temperature is in the minus degree, the ice becomes more solid again, including the freezer's ice also. So nothing harm can be done there. அதே போல பாருங்க, இந்த ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ கூட தேவன் அவருடைய அக்கினியினால நிரப்பி இருந்தபடியினால
if their power of fire is less than the power of fire of that kindled flame, Shadrach, Meshach, Abednego, they would have been burned, at least their garments and everything would have burned off, consumed off. But it is not, வேதம் சொல்லுகிறது அவங்க மேல அந்த ஸ்மெல் கூட அடிக்கலையாம். So even the smell was not on them, even the hair was not burned, even the garment was not burned. அப்ப அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த அக்கினி அவன் முழு சரீரத்தில் அவன் உடுத்திருந்த ஆடையில எல்லாத்துலயும் அந்த அக்கினி இருந்தது. ஹல்லேலூயா. அவங்க 3 பேர் மீது அந்த அக்கினி பலமாய் எரிந்து கொண்டிருந்தது. அப்ப இப்போ 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல எரிகிற ஃபயருக்கு மேல ஒரு 2000 வால்ட்ல சென்டிகிரேட்ல எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அக்னியை கொண்டு போட்டா, this will be very low. The 7 times their fiery furnace is nothing to do with that. When a gold is passing through a fiery furnace, it needs a certain temperature to melt the gold, without which the gold cannot be melted. It will just go as if it has come. எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, இவர்களுக்குள்ள இருந்த அந்த அக்கினி பலமாய் எரிந்து கொண்டிருந்தது. ஹல்லேலூயா. அந்த ராஜா 7 முறை அதை அதிகரித்த பொழுதும் கூட it could not do anything. Amen. உனக்குள்ள இந்த அக்கினி ஆண்டவர் ஊற்ற விரும்புகிறார். உலகத்தான் உனக்கு விரோதமாக 7 மடங்கு 70 மடங்கு அவன் அக்கினியை மூட்டட்டும். ஆனா உனக்குள்ள இருக்கிற அக்கினிக்கு அது அளவே இல்லை. The worldly fire cannot come and cannot reach your fire, cannot reach your temperature. எத்தனை பேர் நாம் இந்த அக்கினியை பற்றி கொள்ள விரும்புகிறோம்? நான் இந்த அக்கினிக்காக இந்த காரியத்துக்காக நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு ஆலோசனை அது. ஏன் இது பற்றி எரியவில்லை, ஏன் அவருடைய சரீரத்திலே அந்த தலையின் மயிர் கூட அது எரியவில்லை என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டபொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், the fire which was in Shadrach, Meshach, Abednego, it was more than, the temperature was more higher than the temperature of the worldly fire. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அக்கினியை பார்க்கலாம் உன்னில் இருக்கிற அக்கினி பெரியது. ஹல்லேலூயா. உலகத்தானை பார்க்கலாம் உன்னில் இருக்கிறவர் பெரியவர். இந்த உலகத்தான் மூட்டி விடுகிற நெருப்பை பார்க்கலாம் உனக்குள் ஆண்டவர் ஊற்ற போகிற அக்கினி பெரியது. பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். சகரியாவின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, he will be a wall of fire around you. நம்மை சுற்றிலும் அந்த அக்கினி மதிலாய் ஆண்டவர் இருக்கிறாராம். யாக்கோபு 3:5 வாசிக்கும் பொழுது, a small fire can kindle the whole forest. சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்து விட முடியும். அந்த சின்ன அக்கினியாய் உங்களை ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார். God wants to make you a small fire which can destroy the whole forest. Are you ready, my brother? Are you ready, my sister? Are you ready to receive it? வாலிப சகோதரனே சகோதரியே, இந்த அக்கினி உனக்கு வேண்டும். என் அன்பு தகப்பனாரே தாயாரே, இந்த உலகத்தில் இந்த அக்கினி உனக்கு வேண்டும். இந்த வியாதிகளை சுட்டரிக்கிற அக்கினி, உன்னுடைய பலகீனத்தை சுட்டரிக்கிற அக்கினி, இந்த பாதுகாவலின் அக்கினி உனக்குள் வரும் பொழுது அதோடு கூட சேர்ந்து இந்த அக்கினி உன்னோடு கூட கடந்து வருகிறது. நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். Very quickly we are going to pray. Are you ready, my brothers and sisters? Only thing you need to ask is, Lord, I need this fire. ஆண்டவரே, நீர் இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற சொன்னீங்க அல்லவா, அந்த அக்கினி இப்பொழுது எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. When you ask, God can fill you with this fire. But when you keep quiet, God is a perfect gentleman who never comes and force you to receive this fire. But if you receive this fire, you can be a man with a greater fire. You can be a man above all the worldly people, above all the evil spirit which stands against you. உன்னை கொண்டு இந்த உலகம் பயப்படும், உன்னை கண்டு இந்த ஜனங்கள் பயப்படுவாங்க, உன்னை கண்டு பிசாசு நடுங்குவான். எப்பொழுது இந்த அக்கினி உனக்குள் இருக்கும் பொழுது, இந்த அக்கினி உனக்குள் பற்றி எரியும் பொழுது, நீ கிட்ட போனால இந்த பிசாசு நடுங்குவான். டிஎல் மூடி அவருடைய இருந்த அந்த அக்கினி நமக்குள்ள ஆண்டவர் வைக்க விரும்புகிறார். எத்தனையோ தலை சிறந்த ஊழியர்களுக்குள்ளாக தேவன் அந்த அக்கினியை வைத்தார். பேதுரு நடந்து போனா
நிழல் பட்டவங்க சுகானாங்க. காரணம் என்ன? அக்கினி. அக்கினி. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மீது அந்த அக்கினி இருந்தது. அவருடைய வார்த்தைக்குள்ள அந்த அக்கினி இருந்தது. இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்து நடன்னு சொன்னா நடந்தாங்க. உனக்குள்ள அந்த அக்கினி இருக்கிறதா? வாலிபனே, உனக்குள்ள அந்த அக்கினி இருக்கிறதா? நீ பாடும் பொழுது அந்த அக்கினி அந்த பற்றி எரிகிறதா? யோசித்துப்பா. பாடல் டீம், நீங்க பாடும் பொழுது அந்த அக்கினி எரிகிறதா? நீங்க பாடும் பொழுது ஜனங்கள் விடுதலை பெறுறாங்களா? யோசித்து பாருங்க. யூ நீட் தட் ஃபயர். நீ செய்து கொடுக்கும் பொழுது, நீ ஜெபிக்கும் பொழுது, நீ ஒரு சின்ன ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கும் பொழுது அந்த அக்கினியோடு கொடுப்பாயானா சபையில் அக்கினி பற்றி எரியும். பற்றி எரியும். அது சுற்றில இருக்கிற ஜனங்களையும் பற்றி எரியும். எனக்கு அன்பார்ந்த தெய்வ பிள்ளைகளே, shall we all rise for a moment now? நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்கும்படியாக நாம் எழுந்து நிற்க போகிறோம். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி, பரிசுத்தத்தின் அக்கினி. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவ சுவாபங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குமானால் இன்றைக்கு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்த அக்கினி எனக்குள் வரட்டும், எனக்குள் இருக்கிற அசுத்தங்களை சுட்டரிக்கட்டும் ஆண்டவரே. சோதோம் குமாராவை சுட்டு அழித்தது போல ஆண்டவரே எனக்குள் இருக்கிற பாவ பழக்க வழக்கங்களை சுட்டரிக்கட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி இன்றைக்கு நீங்க ஜெபிக்க போறீங்க. I don't want anyone to move here and there. I want you to keep praying. உன்னுடைய இருதயத்தை, உன்னுடைய வாய்களை திறந்து உன்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரோடு கூட ஜெபம் பண்ணு. Don't look around for who is there. யார் உன் அருகாமையில் இருக்கான்னு நீ பார்க்காத. This is between you and the Almighty God. உனக்கும் தேவனுக்கும் முன்பாக ஆண்டவர் உனக்குள் ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகத்தை இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவர் வைக்க விரும்புகிறார். ஆண்டவரே எனக்குள் இந்த அக்கினி வேண்டும், இந்த பரிசுத்தத்தின் அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே. நான் எத்தனையோ வேளையிலே பரிசுத்த குறைச்சலாய் நடந்திருக்கிறேன், உமக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டு இருக்கிறேன். இன்னும் சில பாவ பழக்க வழக்கங்கள் என்னால் விட்டு விலக முடியவில்லை ஆண்டவரே. Please Lord, I need a fire of holiness Lord. உன்னுடைய இருதயத்திலே கரங்களை வைத்து நீ ஜெபிக்க விரும்புகிறாயா? How many of you need this fire this morning? எத்தனை பேருக்கு இந்த அக்கினி வேண்டும்? தயவாய் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துவீங்களா? ஆண்டவரே எனக்குள் இந்த அக்கினி வேண்டும், இந்த காலை வேளையில் எனக்குள் இந்த அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த அக்கினி எனக்குள் பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நான் வெறுமையாய் வாழ்வது போதும். I don't want to live a simple Christian life Lord. I want to be anointed. I want to be filled with this fire Lord. A mighty fire and kindle the nations for the God's glory Lord. எனக்குள்ள அந்த அக்கினி வேண்டும் என்று சொல்லுவீங்கன்னா தயவாய் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்க. God is looking after your hands. தயவு செய்து யாரும் கண்களை திறக்க வேண்டாம். இது தேவனுக்கு முன்பாய் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்துறீங்க. I see many hands are risen up. Hallelujah. அப்படியே உங்கள் கைகளை உங்களுடைய மார்பு நெஞ்சு பகுதியிலே வைத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய கரங்களை நெஞ்சு பகுதியிலே வைத்துக் கொண்டு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே எனக்குள் இந்த பரிசுத்த ஆவியின், ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்தத்தின் அக்கினி எனக்குள் ஊற்றும் ஆண்டவரே, நீர் வாரும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை தேவன் கனம் பண்ணுகிற ஒரு தேவன். உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை அவர் கனம் பண்ணுகிற ஒரு தேவன். நீ கூப்பிடும் பொழுது உன் அருகாமையில வருகிற ஒரு அக்கினியின் தேவன் அவர். பூமியில அக்கினியை போட வருவேன் என்று சொன்ன தேவன் இப்பொழுதே வந்திருக்கிறார். உனக்குள் அந்த அக்கினி இப்பொழுதே போட போகிறார். ஹல்லேலூயா. முதலாவதாக உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிற அந்த அக்கினி உனக்குள் இறங்கி வரட்டும். என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே, இந்த அக்கினி எனக்குள் வந்து என்னை பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் என்று சொல்லி பொழுது ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus, thank you Jesus. இரண்டாவதாக ஆண்டவரே எனக்குள் வழி நடத்துகிற அந்த அக்கினி வரட்டும் ஆண்டவரே. என்னை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. இந்த உலகத்தான் என்னை வழி நடத்தினார். ஓ எத்தனையோ பாவத்தில் நான் விழுந்து விடுகிறேன் ஆண்டவரே. நான் என்னுடைய சுயத்தில் நான் வழி நடப்பேனே, ஆனால் எத்தனையோ முறை நான் விழுந்து விடுகிறேன் ஆண்டவரே. நீர் என்னை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை முன்னும் பின்னுமாய் நின்று வழி நடத்தின தேவன் என்னை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. அக்கினியாய் நின்று என்னை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் நான் கடந்து செல்லுகிறேன். ஐயோ இந்த போராட்டம் நிறைந்த உலகத்திலே கடந்து செல்லுகிறேன். என்னை வழி நடத்தும் என்று சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus, thank you Jesus. ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கை தோல்வியின் வாழ்க்கையா இருக்கலாம். உன்னுடைய சுயத்தில் நீ வழி நடந்தபடியினாலே, உன்னுடைய சுயத்தின் நீ நடந்தபடியினாலே ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கை தோல்வியா இருக்கலாம். இன்றைக்கு சொல்ல, ஆண்டவரே நீங்க என்னை வழி நடத்துங்க, நீங்க என்னை வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. இதுவரைக்கும் நான் நடந்தது போதும், இதுவரைக்கும் என்னுடைய சுயத்திலே வாழ்ந்தது போதும். உங்க அக்கினி என்னை நடத்தட்டும், உங்க அக்கினி என்னை நடத்தட்டும் என்று சொல்லுங்க. கர்த்தருடைய அக்கினி கடந்து வருகிறது, கர்த்தருடைய அக்கினி உனக்குள் கடந்து வருகிறது. கூப்பிடுகிற எவனும் பெற்றுக் கொள்வான். இப்பொழுது
கூப்பிடுகிற எவளும் அந்த அக்கினியை பெற்றுக் கொள்ளுவாள். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. பாதுகாவலின் அக்கினி, உனக்குள் அந்த பாதுகாவலின் அக்கினி ஆண்டவர் வைக்க விரும்புகிறார். எத்தனையோ போராட்டங்களை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், எத்தனையோ வியாதிகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஐயோ என் வாழ்க்கை முடிந்தது என்று நீ சொல்லி வந்திருக்கலாம். இனி எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை, என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது, என்னுடைய வாழ்க்கை இருளாயிருக்கிறது, my life is finished என்று சொல்லி வந்திருப்பாயானால் உன்னை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன், ஒரு பாதுகாக்கிற ஒரு அக்கினி உனக்கு முன்பாய் வந்திருக்கிறது. உனக்கு பின்பாய் வருகிற காரியங்களை அறிந்திருக்கிற ஒரு தேவன் அவர். உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் கருவிளையை தொடுகிறான் என்று சொன்ன தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் மௌனமாயிராத ஒரு தேவன் அவர் மௌனமாயிராத ஒரு தேவன். உனக்கு வருகிற பிரச்சனையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாய் இருக்கிற ஒரு தேவன் அல்ல. உனக்கு பின்பாய் வந்து உனக்கு பாதுகாவலாய் நிற்பார். உலகமே உனக்கு எதிராய் நின்றாலும் கர்த்தருடைய அக்கினி உனக்கு பின்பாக நிற்கும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய அக்கினி உனக்கு பின்பாகவும் முன்பாகவும் நின்று நாலாபுறங்களிலும் உனக்கு பாதுகாவலை கொடுக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த பாதுகாவலின் அக்கினி எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாதுகாத்த ஒரு தேவன், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை செங்கடலை பிளந்து ஆண்டவரே வழிநடத்துகிற ஒரு தேவன் ஆண்டவரே. எங்களை வழிநடத்தும், எங்களை பாதுகாத்தருளும் ஆண்டவரே. அந்த செங்கடலிலே பிளந்து வழியை விட்ட தேவன் அந்த செங்கடலிலே சத்துருவை அழித்து போட்டா. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தது போதும், இந்த அக்கினிக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்தது போதும். ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இந்த அக்கினி எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே, பாதுகாவலின் அக்கினி எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. பாதுகாப்பற்று நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் தனியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்ன சம்பவிக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது, இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே. நீர் எனக்கு தாயும் தகப்பனுமாயிருந்து என்னை வழி நடத்தும். ஐயோ நான் அநாதையாயிருக்கிறேனே, ஐயோ நான் விதவையாயிருக்கிறேனே, அல்லது தனிமையாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாயா? இந்த வழி நடத்துகிற தேவன், பாதுகாக்கிற தேவன், அந்த அக்கினி உனக்குள் வர விரும்புகிறது. இப்பொழுது உன்னுடைய இருதயத்தை திறந்து இந்த அக்கினி எனக்குள் வர வேண்டும் என்று கேள்வி பொழுது ஆண்டவர் அந்த அக்கினியை உனக்குள் ஊற்ற விரும்புகிறார். உன்னுடைய நாவிலே அக்கினியை வைக்கிற ஒரு தேவன். வெறுமையான வார்த்தை போதும் என்று, வெறுமையான வார்த்தை போதும். ஆண்டவர் அந்த அக்கினி தழல் என்னுடைய நாவிலே வைக்கப்படட்டும், என்னுடைய வார்த்தையில் அந்த அக்கினி வேண்டும். நான் வெறுமையாய் ஊழியம் செய்தது போதும், நான் வெறுமையை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினது போதும் ஆண்டவரே. எனக்குள் இந்த அக்கினி வேண்டும், எனக்குள் இந்த அக்கினி பற்றி எரியட்டும். என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அக்கினியாய் கடந்து வரட்டும். நான் ஜெபிக்கும் பொழுதும், நான் வேதம் வாசிக்கும் பொழுதும் இந்த அக்கினி கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லு. ஆண்டவரே, நான் ஜெபிக்கும் பொழுது உம்முடைய அக்கினி கடந்து வந்து பிணியாளிகளை ரட்சிக்கட்டும் ஆண்டவரே, வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கட்டும் ஆண்டவரே. என்னுடைய நாவிலே அந்த அக்கினி வையும், என்னுடைய வார்த்தையில் அந்த அக்கினி வையும் என்று கேளுங்க. ஹல்லேலூயா. உன்னை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். உன்னை கொண்டு வியாதியஸ்தரை சுகமாக்குவார். உன்னை கொண்டு மற்றவருடைய கட்டுகளை கர்த்தர் அவிழ்த்தறிவார். இன்றைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் விசேஷமானவர்கள். இன்றைக்கு இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிற நீங்கள், நின்று கொண்டிருக்கிற நீங்கள் விசேஷமானவர்கள். கர்த்தர் உங்களுடைய கரங்களிலே, உங்களுடைய வார்த்தையிலே அக்கினியை ஊற்றுகிறார் இப்பொழுது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இனி நீங்கள் சத்துருவுக்கு பயப்பட வேண்டாம், இனி நீங்கள் வியாதிக்கு பயப்பட வேண்டாம், இனி நீங்கள் பிசாசுக்கு பயப்பட வேண்டாம், இனி இந்த உலகத்திற்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். கர்த்தருடைய அக்கினி உன்மீது இறங்கி வந்திருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய அக்கினி இறங்கி வந்திருக்கிறது. வல்லமையின் அக்கினி, வல்லமையின் அக்கினி. ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த வல்லமையின் அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே, இந்த வல்லமையின் அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. வல்லமை இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, இந்த வல்லமை இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. வேதம் சொல்லுகிறது, நசனா இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைத்தாரா. எனக்கு அன்பார்ந்த தேவ பிள்ளைகளே, the Almighty, the Son of God, Jesus was filled with the power and the Holy Spirit. Why don't you ask my brother, I need this power, I need this power and the anointing of the Holy Spirit. எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. நீ கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுவான். நீ கேள், எனக்கு அந்த அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே. வல்லமையின் அக்கினி எனக்கு வேண்டும். நான் வெறுமையாய் வாழ்ந்தது போதும், எனக்குள்ள இந்த அக்கினியை தாரும் என்று கேட்டு பாருங்க.
கர்த்தர் ஊற்றுவார், கர்த்தர் ஊற்றுவார். உன்னை விசேஷமானவளாய் கர்த்தர் மாற்றுவார். உன்னை எரிகிற அக்கினி சூளையில போடலாம், அது உன்னை பற்றி எரியாது. ஓ, அந்த வாடை கூட, அந்த ஸ்மெல் கூட உன் மீது அணுகாது. உன் தலையின் மயிரை கூட அதை தொடுவது இல்லை, உன் வஸ்திரங்களை அதை தொடுவது இல்லை. காரணம், உனக்குள் இருக்கிற அக்கினி பயங்கரமானது, உனக்குள் இருக்கிற அக்கினி அது மகிமையானது. ஹல்லேலூயா. எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லு. வாலிபனை கூப்பிடு, வாலிப தங்கச்சி கூப்பிடு, எனக்கு இந்த அக்கினி வேண்டும், என்னை அக்கினியாய் மாற்றும் ஆண்டவரே. இந்த சபையில் அக்கினி பற்றி எரியட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் சபை அக்கினியாய் மாறட்டும், எங்கள் சபை அக்கினியாய் மாறட்டும். ஹல்லேலூயா. எங்கள் சபையிலிருந்து மற்ற சபைகளை ஆண்டவரே, ஓ, இந்த அக்கினி பற்றி பிடிக்கட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் சபையில் அக்கினி புறப்பட்டு தேசம் முழுவதும் பற்றி பிடிக்கட்டும் என்று சொல்லு. ஹல்லேலூயா. உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் அதை செய்வார், உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் செய்வார். ஷாத்ராக், மேஷக், ஆபேத்நேகோடு கூட அந்த வல்லமை, ஓ, அந்த அக்கினியினாலே 7 மடங்கு உயர்த்தப்பட்ட அந்த அக்கினியினால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எந்த சத்துருவும் ஜெயம் பெறுவது இல்லை. இந்த அக்கினி உனக்குள் வந்திருக்கிறது, இந்த அக்கினி உனக்குள் வந்திருக்கிறது. மகனை பெற்றுக்கொள், மகளை பெற்றுக்கொள். ஆவியானவர் உன்னோடு கூட பேசி இருக்கிறான். ஒரு நிமிடம் இருதயத்தின் ஆழத்தில், ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த அக்கினி வேண்டும் ஆண்டவரே, என்னை அக்கினியாய் நடத்தும் ஆண்டவரே, என்னை அக்கினியாய் நடத்தும் என்று சொல்லுங்க. பூமியிலே அக்கினியை போட வந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றி எறிய வேண்டும் என்று விரும்ப என்று சொன்ன தேவன் உன்மேல் அந்த அக்கினியை போட்டிருக்கிறா, உன்மேல் அந்த அக்கினியை போட்டிருக்கிறா. நீ அக்கினியாய் கடந்து போகிறாய். இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது நீ அக்கினியாய் கடந்து செல்ல போகிறாய், நீ அக்கினியாய் கடந்து செல்ல போகிறாய். உன்னை கொண்டு இந்த தேசத்தில் பயங்கர காரியங்களை ஆண்டவர் செய்வார். உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்வா. ஹல்லேலூயா. உன்னை கொண்டு இந்த சபையை கட்டி எழுப்புவா, உன்னை கொண்டு அநேகரை விடுதலையாக்குவா. ஹல்லேலூயா. இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி உனக்குள்ள இருக்கிற பாவத்தை மட்டுமல்ல, உனக்குள்ள இருக்கிற வியாதியையும் சுட்டரிக்கும். ஒருவேளை பலகீனத்தோடு வந்திருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கு இந்த சுட்டரிக்கிற அக்கினி உன் பலகீனத்தை சுட்டரிக்க போகிறது. Are you ready now? We are going to pray for the healing now. As the Holy Spirit leads, I am praying for your healing. யாருக்கு பலகீனத்தோடு இருக்கிறீங்களோ நீங்க ஜெபத்தோடு ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க. இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி எனக்குள் இருக்கிற இந்த வியாதியை சுகமாக்கட்டும் ஆண்டவரே, பட்சித்து போடட்டும் என்று சொல்லுங்க. எந்த வியாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க சொல்லுகிற வியாதியை கர்த்தருடைய அக்கினி இப்பொழுது பட்சித்து போடும். Whatever may be your sickness, when you declare it to your mouth, God is going to consume that sickness right now. ஆண்டவருடைய வல்லமை இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது, பரலோகத்தில் இந்த அக்கினி இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. I am just the servant of the Almighty God. Whatever He says, I speak with authority. இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். பலகீனம் இருக்கிற பகுதியினுடைய கரங்களை வைத்துக்கொண்டு, ஆண்டவரே, இந்த அக்கினி இந்த பலகீனத்தை, இந்த என் முதுகு வேதனையை, இந்த என் கேன்சரை, இந்த என் கிட்னி ப்ராப்ளத்தை, இந்த ஆர்த்ரைட்டிக்ஸை, இந்த பலகீனத்தை இப்பொழுது சுட்டரிக்கட்டும் என்று சொல்லி நீங்க அந்த வியாதியை சொல்லி நீங்க ஜெபிங்க. உங்க ஜெபத்தில் வாயில வல்லமையை கொடுக்கிற அக்கினியை கொடுத்திருக்கிற தேவன் உங்கள் வாயில் இந்த அக்கினியை கொண்டு அதை விடுதலை ஆக்குவா. Hallelujah. Are you ready now? We are going to pray right now. Don't keep your mouth shut. ஆண்டவர் ஏற்கனவே வாயிலே வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார், நீ பயன்படுத்தி இப்பொழுது. You have to exercise your faith right now. Loving Heavenly Father, வல்லமையுள்ள தேவனே, இதோ இந்த வியாதியோடு கூட ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளின் மீது அவள் எந்த வியாதியோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இப்பொழுது அந்த அக்கினி இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. சுட்டரிக்கிற அக்கினி இந்த வியாதிகளை சுட்டரிக்கும்படியா இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வியாதிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சுட்டரிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. Let them receive healing right now. இப்பொழுதே சுட்டரிக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எல்லா வியாதிகளும் சுட்டரிக்கப்படுகிறது. உன்னுடைய கேன்சர், உன்னுடைய லங் கேன்சர், உன்னுடைய கிட்னி ப்ராப்ளம், உன்னுடைய பேக் பெயின், உன்னுடைய உச்சம் தலைந்து உள்ளம் கால்வரை இருக்கிற சகல வியாதிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த பட்சிக்கிற அக்கினி, இந்த consuming fire, it's consuming it right now. You be healed in the name of Jesus. Thank you Jesus. அன்பின் தகப்பனே, உமக்கு நன்றி.
நீ சொன்னபடி நான் பேசி இருக்கிறேன். நீ ஜெபிக்க சொன்னபடி நான் ஜெபித்திருக்கிறேன். நாங்கள் இந்த ஆண்டவரை சுகத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம். ஒவ்வொருவர் மீதும் இந்த அக்கினியை ஊற்றினபடினால் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம் நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். இந்த நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். இந்த ஜனங்கள் அக்கினியாய் பயன்படுத்தப்படட்டும் ஆண்டவரே. வெளியே போகும் பொழுது எரிகிற ஒரு நெருப்பாய் கடந்து செல்லட்டும் ஆண்டவரே. அணைந்து போன விளக்காய் நெருப்பாய் அல்ல, எரிக்கிற let them go as a flaming fire Lord. ஆமாண்டவரே, நீர் அப்படி செய்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம். சகல துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். அக்கினி நெருப்பாயிறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும். அக்கினி நெருப்பாயிறங்கி வரும், அபிஷேகம் தந்து வழி நடத்தும்.